তাহলে আমরা আজকে পড়বো অ্যাসিড বেস সম্বন্ধে। অ্যাসিড কথাটা থেকে আমরা বলি যে কমন কিছু বিষয়, মানে অম্ল, বাংলাকে বলা হচ্ছে অম্ল। মানে টকে যাওয়া দুধ, ভিনিগার, দই। অ্যাসিড কথাটা কোথা থেকে এসেছে? ল্যাটিন শব্দ অ্যাসিডাস থেকে এসেছে, যার কথাটা হচ্ছে টক বা অম্ল। তাহলে এই সম্বন্ধে আমরা একটা ভিডিও ছোট্ট দেখি, তারপর গভীরে আলোচনা করবো। Two different beakers, will we be able to list the difference between the two? একটাতে দেখো লেমন জুস আছে, একটাতে সোপ ওয়াটার আছে, সাবান জল। Perhaps the list will begin with the different colors, appearance, and so on. But these are just properties that we can see. Are these the only differences? There are more. Lemon juice tastes very sour. Soap water tastes slightly bitter. Please don't try to taste it. Just trust me, it tastes বিটার। slightly bitter. Is this a major difference between the two? Yes, taste is an important parameter as it takes us to the chemical properties. Why does lemon juice taste sour? And why does soap water taste bitter? Any idea? The answer lies in their nature. Lemon juice is an acid while soap is a base. Do you know what an acid is and what a base is? Let's get to know these terms first and later get into their details. To begin with, we have acids. The moment we hear the term acid, something scary or something that would burn the surfaces is what pops up in our mind. Well, that's kind of true, because acids are known to create a burning effect of whatever comes in contact with them. They can erode the surfaces or burn the skin when they come in contact with it. That's how acids are. The term acid comes from the Latin word acidus, which means sour. Yes, so are all acids sour to taste? ল্যাটিন শব্দ অ্যাসিডাস থেকে এসেছে, যার মানে হচ্ছে টক। Yes, they are. The intensity of sourness may vary in different acids, but the overall taste of acids is always sour. The best examples of substances that contain acids include citrus fruits like orange, lemon, lime, and grapes. Now let's talk about the soap water. What nature does it have? It is basic in nature, which means soap is a base, or in other words, an alkali. What do we mean by this? For now, all we need to know is that the mild bitter tasting compound is called a base. Bases, when added to water, give foam and feel soapy when touched. Bases are exactly opposite to acids. The best examples of bases include baking soda, washing soda, quicklime, and many more. This was about acids and bases in general. Now, can you tell me what will happen if an acid and an alkali, as in a base, come together? এটা আমরা পরে আলোচনা করব। তাহলে অ্যাসিড এবং বেস, তাহলে এটা টক জাতীয় জিনিস হয়। এর আরেকটা প্রপার্টি আছে যেটা লাল, যেটা নীল লিটমাস পেপারকে লাল করে, নীল লিটমাস কাগজকে লাল করে কে? অ্যাসিড। আর লাল লিটমাস পেপারকে নীল কে করে? সেটা হচ্ছে বেস বা ক্ষারকীয় পদার্থ। মিউট করো, নিজেদেরকে মিউট করো, কথা হয়ে গেলে মিউট করো। But they are also present in your everyday lives. So I have some bases and salts are not just limited to the chemistry textbook or to the chemistry lab, but they are also present in your everyday lives. So I have some simple everyday things on the table here, and I want you to be a science detective and tell me if they contain an acid, base, or salt. And as usual, at the end of the video, we'll do our top 3 questions on this topic. So are you ready to take a look at these items? So let's see, what do we have here? Here we have some tomato sauce. These are pieces of chalk, liquid soap, soap bar,
orange, lemon, toothpaste, salt, sugar, and some vinegar. Let's start with the tomato sauce. Tomato sauce is obviously made from tomatoes, and it has a sour taste because tomatoes contain oxalic acid. তাহলে দেখো প্রাকৃতিকভাবে বেশ কিছু জিনিসপত্র আছে যেগুলোর স্বাদ হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে? যেমন ধরো আপেলের ক্ষেত্রে হয় ম্যালিক অ্যাসিড, পাতিলেবুর ক্ষেত্রে হয় সাইট্রিক অ্যাসিড আর অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, কমলা লেবুর ক্ষেত্রে সাইট্রিক অ্যাসিড অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, তেঁতুলের ক্ষেত্রে টার্টারিক অ্যাসিড, টমেটোর ক্ষেত্রে অক্সালিক অ্যাসিড, ঠিক আছে? সেজন্য বাড়ির বড়রা কি বলে? বাড়ির বড়রা বলে খালি পেটে জল ভরা পেটে ফল। খালি পেটে জল ভরা পেটে ফল। কেন? সাধারণত ফলগুলো অ্যাসিডিক ইন নেচার হয়, সেজন্য আমরা খালি পেটে খেলে আমাদের অম্ল হয়ে যেতে পারে, অ্যাসিড হয়ে যেতে পারে। সেই জন্য বলে যে খাওয়ার পরে খেলে এটা পাচন প্রক্রিয়াতে সহায়তা করে, আর আল্লাহ আমাদের শরীরের মধ্যে HCl জারক রস হিসেবে বার করেন, সেটাও কিন্তু একটা অঙ্গ। সেই জন্য আমাদের এই ফলগুলো খাওয়ার পরে খাওয়া উচিত। Do you know that there's one more acid present in the tomato sauce? I would encourage you to look at the product information, and you can find that in the ingredients list given here. So let me know what's the other acid you found by putting it in the comments below. So this is our first acid. So what are the other acids here? We know that orange and lemon are citrus fruits. So they contain citric acid. So I'm going to move them here. Any other acids that you see on this table? That's right. Vinegar is also an acid. It contains acetic acid. So let's shift it to our acid group here. All right. Now let's take a look at what are the bases here. The soap and the liquid soap are made of bases. We know that bar soap typically is made from sodium hydroxide, and the liquid soap typically contains potassium hydroxide. And did you know that your toothpaste also contains a base? So we are going to group all of these together here. ফলে দেখো এই ধরনের জিনিস আমরা কিন্তু দেখতে পাই আমাদের চেরাচরিত জীবনে। দেখবে তোমাদের বইতে যেরকম ভাবে দেওয়া আছে, সেটা এবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আগের বইতে 106 ছিল, কোন কোন বইতে 116 পাতাতেও থাকতে পারে, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে যে দেখো এই পার্টটা প্রত্যেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বইতেও দেখতে পাচ্ছি। দেখো যা আমি বললাম এখন পর্যন্ত, যে অ্যাসিড কথাটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ অ্যাসিডাস থেকে, যার অর্থ টক বা অম্ল। এবার কোন গাছের ফল কিরকম হয়, কোন ফলে কি অ্যাসিড থাকে সেটা লেখা আছে। দেখো আপেলে লেখা আছে ম্যালিক অ্যাসিড, পাতিলেবুতে লেখা আছে সাইট্রিক বা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, কমলা লেবুতে আছে সাইট্রিক এন্ড অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, তেঁতুলে আছে টার্টারিক অ্যাসিড, টমেটোতে আছে অক্সালিক অ্যাসিড, দইয়ে আছে ল্যাকটিক অ্যাসিড, ভিনিগারে আছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, মিউরেটিক অ্যাসিড আছে এসএন। তো এইরকম ভাবে আমরা যে আছে এগুলোকে করব। অনেক সময় লাল পিঁপড়ে যদি আমাদের কামড়ায় তখনও কিন্তু সেই জায়গাটা জ্বালা করে, কিন্তু এই যে জ্বালা করলো সেইখানটাতে আমরা যদি কি দেব, জ্বালা করছে সেইখানটাতে কিন্তু আমরা যদি পেস্ট দিয়ে দিই, টুথপেস্ট বাড়িতে, বা পেঁয়াজ দিয়ে দিই বা আলু দিয়ে দিই, কিন্তু ওই জায়গাটা জ্বালাটা কমে যায়, কারণ তার মধ্যে ক্ষার আছে। অ্যাসিডের ক্ষার বিক্রিয়া করে সেই জায়গাটা আমাদের যে জ্বালা হয় সেটাকে প্রশমিত করে, ঠিক আছে? এরকম ভাবে একটা বড় পিঁপড়ে মারা গেলেও তার দেহ থেকে বেরোনো রস লাল সিমেন্টের মেঝেতে দাগ তৈরি করে। আবার জামা কাপড়ের কোনো দাগ তোলার জন্য আমরা লেবুর রস ব্যবহার করি, তার কারণ এর মধ্যে অ্যাসিড আছে। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে অ্যাসিডের কিন্তু নানা রকম ব্যবহার আছে। পায়খানার প্যানেও আমরা ব্যবহার করি, অ্যাসিড দিয়ে থাকি, যেগুলো আমাদের এই জিনিসগুলো যাতে উঠে যায়। চলো এবার আমরা একটু ডিটেইলস এর ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করি। Now let's take a look at what are the salts here. Obviously the salt that you eat, sodium hydroxide. বেস হচ্ছে দেখো এখানটাতে এই যে বার সোপ, লিকুইড সোপ, আর হচ্ছে
এই টুথপেস্ট যেটা আছে এই তিনটে হচ্ছে বেস, আর সল্ট হচ্ছে অবভিয়াসলি যে আমরা খাদ্য লবণ গ্রহণ করি NaCl, সেটা হচ্ছে সল্ট। And the liquid soap typically contains potassium hydroxide. And did you know that your toothpaste also contains a base? So we are going to group all of these together here. Now let's take a look at what are the salts here. Obviously, the salt that you eat, sodium chloride, is a salt. So I'm going to place it here. Any other salts that you see here? So chalk, which is calcium carbonate, is also classified as a salt, as we'll see later in the video. So I'm going to put these chalk sticks on our salt side here. So who are we left with now? That's right, it's sugar. Now where should we put sugar? As an acid, base, or salt? What do you think? Well, this is a tricky one because sugar is none of these. It's neither an acid, nor a base, nor a salt. So I'm going to let it be alone as a separate group. Now that we have looked at some examples of acids, bases, and salts, let's take a look at the properties of each and how they differ from each other. So let's build a table of differences together. The 6 important things we will look at are examples, taste, neutralization, how to identify acid, bases and salts, solubility in water, and indicator tests. Let's start by filling in some examples of each. So when you think of acids, bases or salts, you can keep these simple examples in your mind. Let's look at taste. What is the taste of acids? That's right, they have a sour taste. For example, orange and lemon are sour because of the citric acid they contain. Bases have a bitter taste, and that's easy to remember. B for bases and B for bitter. Salts, as expected, have a salty taste. For example, sodium chloride that we eat tastes salty. But there are some salts which have a sweet, sour, or even a bitter taste. Let's fill in the taste for acids, bases, and salts. Next, let's look at neutralization. Neutralization means to cancel the effect of. So an acid can neutralize a base, and a base can neutralize an acid. In terms of taste, it means that the acid can reaction in chemistry and water. And this is an example of this HCl. Sulfuric acid is H2SO4. So all the acids have hydrogen in them. But if I show you this statement that all compounds containing hydrogen are acids, is this statement true or false? What do you think? It's false. দেখো এখানে আমরা যে কনসেপ্টটা পেলাম যে জলীয় দ্রবণে আরহেনিয়াসের মতে অ্যাসিডের সংজ্ঞা হচ্ছে জলীয় দ্রবণে যখন অ্যাসিড বিশ্লেষিত হয় তখন কি হয় H+ উৎপন্ন করে, তখন কি তৈরি করে H+ উৎপন্ন করে জলীয় দ্রবণে যখন বিশ্লেষিত হয়। তো জলীয় দ্রবণে যখন বিশ্লেষিত হচ্ছে তখন কি তৈরি করছে H+, তখন H+টা যখন তৈরি করছে তখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? তাহলে এবার কেউ কেউ বলছে না হাইড্রোজেন থাকা মাত্রই মানে হচ্ছে অ্যাসিড, সেই কথাটা কিন্তু সঠিক নয়। কেন সঠিক নয়? কারণ আমরা জানি যেমন NH3 এটা কিন্তু অ্যাসিড নয়, এর মধ্যে হাইড্রোজেন আছে। তো আমাদের যেটা বুঝতে হবে যেটা জলীয় দ্রবণে H+ আয়ন উৎপন্ন করে, যেটা জলীয় দ্রবণে H+ আয়ন উৎপন্ন করে সেটা হচ্ছে অ্যাসিড, সেটা হচ্ছে অ্যাসিড। স্যার জলীয় দ্রবণ মানে জলের মধ্যে ডোবালে আমার অল অ্যাসিড কন্টেন্স H না, এটা H+ উৎপন্ন করে। যেমন অ্যাসিড দেখো এখানে HCl, H2SO4, সাইট্রিক অ্যাসিড, NaOH, এটা কি হচ্ছে? অ্যাসিডটা হচ্ছে টক জাতীয়, বেস হচ্ছে বিটার, ইউজুয়ালি সল্টি।
আচ্ছা, এটা নিউট্রালাইজেশন বেস, এটা হচ্ছে নিউট্রালাইজেশন অ্যাসিড। ইন্ডিকেটর টেস্ট, এটা লাল লিটমাসকে কি করে, লাল লিটমাসকে নীল লিটমাসকে অ্যাসিড লাল করে, আর বেস হচ্ছে লাল লিটমাসকে নীল করে। এটা আমরা আবার এখানে ডিটেইলসে যখন একটুখানি গভীরে পড়বো তখন পড়বো। দেখো, অল অ্যাসিডস আর সলিউবল ইন ওয়াটার, অ্যাসিড রিলিজেস H+ আয়ন। আরএনিয়াসের মতে অ্যাসিডের সংজ্ঞা হচ্ছে কি, আরএনিয়াসের মতে অ্যাসিডের সংজ্ঞাই হচ্ছে যে এরকম ভাবে আমরা এটাকে দেখেছি। তাহলে দেখো, এটা আমরা দেখলাম যে Most of the অ্যাসিড bases are সাধারণত insoluble in water. জলের মধ্যে ডুবে যায়। The bases that are soluble in water are called alkalis. The reason is the solubility of calcium hydroxide is more. Can you see that heap? আচ্ছা, একদিনে অনেক দিনে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এবার তোমাদের বইতে যেটা আছে পেজ নাম্বার দেখো 112, কোনো বইতে 116 থাকতে পারে, সেটা আমি অ্যাসিডটা সম্বন্ধে মূলত আজকে ফোকাস করতে চাইছি। তাহলে দেখো, অ্যাসিড সম্বন্ধে লেখা আছে, দেখো এইখানটাতে, হ্যাঁ, জীবদেহে বা জৈব উৎস থেকে পাওয়া যায় এরকম তিনটি অ্যাসিডের নাম লেখো। সেটা তোমরা লিখতে পারবে, একটা হচ্ছে টার্টারিক অ্যাসিড, একটা হচ্ছে ম্যালিক অ্যাসিড, তাই না, আর একটা কি লিখতে পারবে, আপেলে থাকে ম্যালিক অ্যাসিড, অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড লিখতে পারবে, তিনটে অ্যাসিড হয়ে গেল। তাহলে জৈব উৎস নয় এমন উৎস পাওয়ার থেকে অ্যাসিডগুলোকে কি ধরনের অ্যাসিড বলবো, খনিজ অ্যাসিড বা অজৈব অ্যাসিড। তাহলে খনিজ অ্যাসিডের উদাহরণ কি, HCl, H2SO4। জলের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যার সংকেত HCl, তা দিলে কি হবে, দেখো ভেঙে গিয়ে H+ আর Cl- উৎপন্ন হবে। কি হবে, H+ আর Cl- উৎপন্ন হবে। তাহলে অ্যাসিডের সংজ্ঞা আরএনএস-এর মতে যে সমস্ত পদার্থ জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে H+ আর Cl- উৎপন্ন করে তাকে বলা হচ্ছে অ্যাসিড। অর্থাৎ অ্যাসিড ভেঙে তৈরি হওয়া হাইড্রোজেন আয়ন H+ জল অণুর সঙ্গে জুড়ে গিয়ে জলীয় দ্রবণে H3O+ হাইড্রোক্সিনিয়াম আয়ন হিসেবে থাকে। তাহলে জলীয় দ্রবণে HCl ভাঙলে কি হচ্ছে, HCl + H2O, H3O+ Cl-। তাহলে জলীয় দ্রবণে HCl ভেঙে কি কি আয়ন উৎপন্ন করে, H3O+ আর Cl-। আচ্ছা, এদের মধ্যে কোন আয়নটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বা অ্যাসিডিক ধর্মের জন্য দায়ী? তাহলে অন্যান্য অ্যাসিড গুলো তাহলে ভাঙলে কি হতে পারে, তাহলে HCOH ভাঙলে HCO H+, তারপরটা H+, NH2-, তারপরটা H+, 2H+, SO2-4-। তাহলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অ্যাসিডের সংজ্ঞা অনুযায়ী যেটা জলীয় দ্রবণে ভাঙলে কি উৎপন্ন করে, H+ আয়ন উৎপন্ন করে। এর পরেরটা দেখো, এর পরেরটা কি আছে, এইবার উপরের গুলো বাদ দাও, ঠিক মাঝখানের যে প্রপার্টিসটা আছে দেখো, যে লিটমাসের রং কিরকম পরিবর্তন হবে। লেবুর রস নীল লিটমাস যেটা আছে সেটা লালে রূপান্তরিত হবে, আর সাবানের মধ্যে দিলে লালটা কি হবে, নীল হবে। ঠিক আছে, এইগুলো থেকে আমরা অ্যাসিড সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা অর্জন করলাম, যে অ্যাসিড বলতে আমরা কি বুঝি, এটা একটা প্রাথমিক ধারণা আমরা আজকে অর্জন করলাম। ঠিক আছে, এটা নিয়ে আমরা আরো ডিটেইলসে ইনশাআল্লাহ আলোচনা, একটু আমি ডিটেইলসে বলে দিচ্ছি। দেখো এখানে কি লেখা আছে, অ্যাসিড বা অম্ল, যে যৌগিক পদার্থ স্বাদে অম্ল, এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু সমন্বিত এবং যার অণুর হাইড্রোজেন পরমাণু বা ধাতুধর্মী যৌগিক মূলকের দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতিস্থাপিত হয়ে লবণ উৎপন্ন করে, এবং যে যৌগ ক্ষারকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে তাকে অ্যাসিড বলে। খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে, তাহলে একটু সহজ দেখে পড়ি। যেমন উদাহরণটা করতে হবে HCl, নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড। আরএনএস-এর সংজ্ঞা, আয়নীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী যে সমস্ত হাইড্রোজেন যুক্ত যৌগ জলীয় দ্রবণে তড়িৎ বিয়োজিত হয়ে ক্যাটায়ন বা পরাবিদ্যুৎ রূপে এক বা একাধিক H+ আয়ন দেয়, হাইড্রোজেন আয়ন দেয়, তাদের বলা হচ্ছে অ্যাসিড। যেমন HCl ভাঙলে H+ Cl-, H2SO4 ভাঙলে H+ SO4-, CH2COH ভাঙলে H+ CH2CO-। বুঝতে পেরেছো? ওপরটা বাদ দাও, নিচেরটা ভালো করে দেখো। আরএনএস-এর বিজ্ঞানী আরএনএস-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী যে সমস্ত হাইড্রোজেন যুক্ত যৌগ জলীয় দ্রবণে তড়িৎ বিয়োজিত হয়ে ক্যাটায়ন বা পরাবিদ্যুৎ যুক্ত আয়ন রূপে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন আয়ন দেয় তাদের অ্যাসিড বা অম্ল বলে। ওকে,
এবার এদের বৈশিষ্ট্যটা কি কি আছে? দেখো এদের বৈশিষ্ট্য যেটা আছে সেটা আমরা একটু পড়ব। প্রথম বৈশিষ্ট্য কি? অ্যাসিড মাত্রায় জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে, অর্থাৎ হাইড্রোজেন H+। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি? দেখো HCl যখন ভাঙছে H+, Cl-, HNO3, H+, NO3-, CH3COH, H+, H2CO-, H2SO4, 2H+, SO4 2-। তাহলে অ্যাসিড সাধারণত জলে দ্রবণীয় এবং জলীয় দ্রবণ অম্ল বা টক স্বাদযুক্ত, যেমন ভিনিগার, লেবুর রস, দই, তেঁতুল প্রভৃতিতে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, টার্টারিক অ্যাসিড বলে এরা সবাই স্বাদে টক। অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণে নীল লিটমাসকে লাল করে এবং মিথাইল অরেঞ্জের কমলা রঙকে লাল বর্ণে পরিণত করে। আর কি? হাইড্রোজেনের চেয়ে বেশি তড়িৎ ধনাত্মক থাকে। আজকে এটা থাকলো। আর কি করে? অ্যাসিড ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে। অ্যাসিড ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করে, এটা আমি আরেকটু পরে বোঝাবো তোমাদেরকে। প্রথম ক্লাসে এইটুকুই থাকলো, এটাকেই ভালো করে আমাদের সবাইকে পড়তে হবে।